जय हिंद दोस्त कलिंग एक्सप्रेस रे आपण मानक स्वागत। आज आम जानिबा देश विदेशर मुख्य और बड़ खबर। आज प्रथम न्यूज है ओडिशा को शिल्प समृद्ध और विकास करी गढ़ी तोली डबल इंजिन सरकार। निकटर आयोजित होता शिल्प सम्मेलन ओडिशा टेक्स 2025 माध्यम ओडिशा को विपुल पुंजीनिवेश आसवा सह अपार निजुक्ति सुजोग सृष्टि होइछि कहले मोहनमाझी सरकार। परवर्ती न्यूज है पुरी श्रीमंदिर भितर स्पाई कैमेरा चश्मा व्यवहार कर भिडियो करुवा युवक को पुलिस अटक रखी। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर सुरक्षा व्यवस्था एक गुरुतर उल्लंघन। जड़े युवक तांको चश्मार लुचाई एक गुप्त कैमेरा व्यवहार करी मंदिर भितर दृश्य रेकर्ड करने को चेष्टा करुवा बेले धरा पड़िछंती। एही घटना केंद्र सृष्टि करिछि एवं पवित्र एवं उच्च सुरक्षा धार्मिक स्थान रे उन्नत निरीक्षण उपकरणर अपव्यवहार उपरे चिंता प्रकट करिछि। पुरी गजपति नगर अभिजित कर अंचल बासिंदा भाव में चिन्हट होइतिबा युवक जनक तांको चश्मार एक छोट गुप्त कैमेरा लगाई श्रीमंदिर प्रवेश करुथिले। सूत्र अनुसार कैमेराटी तांको मोबाइल फोन को सीधा सड़क रियल टाइम वीडियो एवं चित्र पठाइबार सक्षम थिला। एही घटना संरक्षित धार्मिक ऐतिह्य स्थल गुड़िकर आधुनिक निरीक्षण उपकरण प्रति दुर्बलता एवं प्रवेश स्थान उन्नत स्कानिंग व्यवस्थार जरूरी आवश्यक विषय गंभीर चिंता सृष्टि करी। परवर्ती न्यूज है भुवनेश्वर कृषि रे प्रजुक्ति विद्या ग्रहण उपरे कर्मशाला अनुष्ठित। भुवनेश्वर कृषि क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्या ग्रहण को त्वरान्वित करने रविवार दिन कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग विज्ञान एवं नवसृजन को समर्थन करुवा एक अणलाभकारी संगठन सोशल अल्फा सहयोग सहर में एक कर्मशाला आयोजन करथिले। आगामी न्यूज है इसरोर बड़ सफलता। भारत आगे आंठेबे चीन एवं पाकिस्तान। आजिकल विश्व विभिन्न स्थान में चली सशस्त्र संघर्ष। रूस यूक्रेन एवं इज्राएल हामास मध्य युद्ध एपर्यंत शेष होना आउ यार भितर आरंभ हो जाए थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष। विश्व एभली रणनीतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी प्रत्येक देश ताहार छोट हो बा बड़ निजर प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लगी पड़ी। भारत मध्य सजग अच्छी आउ निजर प्रयास जारी रखी। भारत महाकाश संस्था इसरो अमेरिकार नासा सहित हाथ मिलाई आउ नहीं बड़ पदक्षेप। उभय देश महाकाश संस्था मिलित भाव निशान नाम एक सैटेलाइट विकसित करी मास 30 जुलाई महाकाश स्थापन कर योजना रखी। निशान सैटेलाइट सबुठारु बड़ विशेषता होइछि एहा सहायरे पृथ्वीर प्रत्येक इंच उपरे नजर रखिया संभावना हेबर। एही सैटेलाइट प्रति 12 दिन रे समग्र पृथ्वी को स्कानिंग करिवो। एहा द्वारा कई सेंटीमीटर परिवर्तन को मध्य कैद करा जाय पारिवो। एहा बन्या ग्लेशियर उपकूल क्षय इत्यादि प्रकृति घटना उपरे नजर रखिया आउ आगुआ सूचना देवा सहित शत्रु देश गुड़िकर कार्यकलाप उपरे मध्य रखिबो कोड़ा नजर। एपरि परिस्थिति रे चीन एवं पाकिस्तान भली देश मध्य बेसी चालाकी करि परिबे नाही। सेमानकर सबु चाल धरा पड़ी जीवो। सैटेलाइट निसार से नासार एल बैंड एवं इसरोर एस बैंड भली दुईटी राडार सिस्टम रही। एही दुईटी सिस्टम मिसी बादल भितर मध्य स्पष्ट चित्र दे पारिबे एवं दिन राति पृथ्वी को निरीक्षण करि पारिबे। एल बैंड गछ बरफ पत्थर भितर को जाई लंबा तरंग माध्यम रे सूचना प्रदान करिवो। सेही परि एस बैंड पत्र माटी स्थित आदि देखाइबो। एही टेक्निक भूकंप गति भूमि धसिबा हिमरद ह्रद एवं ग्लोब भली विपर्यय को समय पूर्व चिन्हट करिवार सहायता करिवो। परवर्ती न्यूज है दिल्ली में उठिला बालेश्वर छात्री को आत्माहुति घटना। संसद बाहर बीजेडी सांसदों प्रतिवाद। दिल्ली में उठिला बालेश्वर छात्री आत्माहुति घटना। एही प्रसंग को आज राज्यसभा उठाई बीजेडी। छात्र आत्महत्या घटनार तदंत ठीक भाव होना अभियोग करने सहित ए क्षेत्र में राज्य सरकार विफल व्यवस्था को आक्षेप कर सांसद बाहर थिबा गांधी मूर्ति तले प्रतिवाद कर बीजेडी सांसद। बीजेडी सांसद सस्मित पात्र सुभाषिष खुंटिया मुन्ना खां एवं मानस मंगराज सहित निरंजन बिशी प्रमुख सांसद बाहर प्रतिवाद कर देखा मिली। तांको सहित सांसद सुलता देव मध्य प्रतिवाद करिसंती। बीजेडी सांसद सस्मिता पात्र कहिसंती जे ओडिशा रे महिला व पिलांक सह अपराध घटुची हेले बीजेपी सरकार किंतु निष्क्रिय होईछि।
ତେଣୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମାନେ ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଫଆଇଆର ଫାଇଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ। ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 3.5 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଜନାର 2 ଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ 1.92 କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ 2.60 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFO ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଡକି ବହିନ ଯୋଜନାର ବଡ଼ ଜାଲିଆତି। ମହିଳା ସାଜି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲେ 14,000 ପୁରୁଷ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସରକାର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ ଲାଡକି ବହିନ ଯୋଜନାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। 14,000ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସାଜି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ସରକାର ରାଜକୋଷରୁ 21.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଡକି ବହିନ ଯୋଜନା କ'ଣ। ଲାଡକି ବହିନ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ମହିଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା। ଏହା ଅଧୀନରେ 21ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସର ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳ ଦେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ହେଲା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଭାଗ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ 14,000ରୁ 14,298 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୁଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 10 ମାସ ଧରି ସିଧାସଳଖ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ନଗଦ ଲାଭ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାଲିଆତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପୱାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସହଯୋଗ ନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନଚାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ମାମଲାରେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। ନେଇଗଲେ ଜୀବନ ସାରା ଅର୍ଜିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ରୁ। ଗୁଜୁରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ଏହି କଲ୍ରେ ଦାବି କରାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଏକ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଠକେଇ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କଲ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ମେସେଜ ପଠାଯାଇଛି। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ଦାୟର କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଫେମା ଆଇନ ଏବଂ PMLA ଆଇନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ଦାୟର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନକଲି ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ନାମରେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ମହିଳାକୁ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧରେ ଫସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଏକ ଲେଟର ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଏହି ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ମହିଳାଙ୍କଠୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। 3 ଜଣ ଅଟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। 6ଟି ସୁଟକେସରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଏହି ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ନିୟମିତ ବ୍ୟାଗେଜ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କଷ୍ଟମ ବିଭାଗର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାଟି ବିହୀନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଜାରଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଏହି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନର୍ସ ଅଧିକାରୀ ଗିରଫ। ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜଣେ ମହିଳା ପରିଚାରୀଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ନର୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାନୁ ରାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି।